आओ अब हम हिंदी विषय करते हैं। निम्नलिखित पैरे को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी से मिलने के लिए आया। उसने उनके पास 3 बंदरों की मूर्ति देखी। उसे देखकर वह हैरान सा रह गया। एक बंदर ने दोनों हाथ आँखों पर रखे हुए थे। दूसरे बंदर ने अपने दोनों कानों को दोनों हाथों से बंद कर रखा था। तीसरे बंदर ने दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए थे। वे व्यक्ति हैरानी से बोला, बापू, ये सब क्या है? बापू बोले, ये सब मेरे गुरु हैं। वह समझा नहीं। बोला, बापू, ये सब आपके गुरु कैसे हैं? बापू ने समझाया, देखिए, पहला मुझसे कहता है बुरा मत देखो। दूसरा कहता है बुरा मत सुनो। और तीसरा कहता है बुरा मत कहो। बापू के उपदेश में इतनी सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया कि हम सभी को उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। सारी बुराइयां अपने आप ही दूर हो जाएंगी। प्रश्न है पहला, बापू के उपदेश की सरलता देखकर व्यक्ति समझ गया। वाक्य में सरलता शब्द का विलोम शब्द क्या है? अब इसमें विलोम शब्द पूछा है हमसे, किसका? सरलता का। और ये वाली लाइन से क्या मीनिंग निकल रहा है? तो हमने विलोम शब्द बताना है सरलता का। क में है महानता, तो सरलता का विलोम मतलब होता है उल्ट। हमने विपरीत कह सकते हैं, विपरीत शब्द बताना है सरलता का। तो महानता सरलता का विपरीत शब्द नहीं है। कोमलता ये भी नहीं है। कठोरता सरलता से, क्योंकि वो जो वाक्य दिया हुआ है हमने उसके आधार पे बोलना है, तो ये कठोरता भी हम उसमें नहीं ले सकते। जटिलता, जटिलता मतलब होता है मुश्किल। सरलता होता है बहुत सरल तरीके से। जटिलता आएगा इसका विलोम मतलब ऑपोजिट आ गया। पहले का आंसर ये आ गया हमारे पास। दूसरा प्रश्न है, समझो और बताओ। आँखों से आँख है तो बुराइयां से क्या होगा? अब देखो, आँखों मतलब ज़्यादा एक आँख नहीं है। आँखों, आँख, बुराइयां, तो बुराई आएगा। पर ये बुराई, ये क पे ठीक नहीं है, ख पे इसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है, ग पे जो है ये वाला हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आपकी समझ के अनुसार ये गद्यांश किससे संबंधित है? जो ऊपर आपने अभी गद्यांश या पैरा पढ़ा, ये किससे संबंधित है? क किसी व्यक्ति से, ख महात्मा गांधी से, ग बंदर से, घ गुरु और शिष्य से। तो ये हमने कहानी जैसा ही पढ़ा। ये कहाँ से, किससे संबंधित है? बताओ सारे। वेरी गुड। किसके बारे में है ये? महात्मा गांधी। हम सेकंड ख पे निशानी लगा देंगे। फोर्थ है, व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी के पास क्या देखा? क बंदर की मूर्ति, ख बंदर, ग बंदरों की मूर्ति, घ बंदर की मूर्तियाँ। तो इसमें ग आंसर है, बंदरों की मूर्ति। बापू, ये सब क्या है? ये वाक्य किसने कहे और किसने कहे, किससे कहे? तो ये किसने बोले थे? क पे है व्यक्ति ने अपने पिताजी से, नहीं। ख महात्मा गांधी जी ने व्यक्ति से, उन्होंने भी नहीं ये बोला। महात्मा गांधी जी ने अपने बंदरों से, नहीं। घ
व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी से, हाँ ये ठीक है, घ, इसमें उत्तर आएगा घ। अब हमारा हिंदी विषय हो गया। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ, ਵਿਹਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਊੜੇ ਤੇ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐੜੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਈੜੀ ਤੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਤੇ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2, ਦੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮੋਚੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿੱਤਾਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਊੜੇ ਤੇ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਐੜੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਈੜੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕਿੱਤਾਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੇਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਟਬਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਯਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਐੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ, ਔਰ ਇਹ ਗੀਟੇ ਜਾਂ ਪਿੱਠੂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ ਪਿੱਠੂ ਮੇਬੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐੜੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ? ਈੜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਈੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਈੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਟਾ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠੂ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਸਾ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦਾ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸੁਨਾਮੀ, ਐੜੇ 'ਤੇ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤ, ਈੜੀ 'ਤੇ ਹੈ ਭੌਖੋਰ, ਸੱਸੇ 'ਤੇ ਹੈ ਭੂਚਾਲ। ਤਾਂ ਭੌਖੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਈੜੀ ਵਾਲਾ। ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿੱਲੜ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5ਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਛਿੱਲੜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ। ਊੜੇ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪੈਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ PDF ਭੇਜਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੋ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।